noise voltage for different circuit. Series मध्ये resistors असतील तर, parallel मध्ये असतील तर, then how to calculate the noise for cascading amplifiers. That point we have covered. So here important point is you have to calculate properly value of R1, R2 and R3. So there you have to remember how we are taking the equivalent resistances for each stage. त्याच्यावरचे न्यूमरिकल आपण बघितले. मग ह्याच्यामध्ये न्यूमरिकल आयदर देतात, त्या न्यूमरिकलच्या डिस्क्रिप्शन वरून यू हॅव टू ड्रॉ द प्रॉपर डायग्राम, कारण ही जर डायग्राम चुकली तर पुढचे कॅल्क्युलेशन त्या केसमध्ये चुकू शकतात. त्यामुळे प्रॉपर डायग्राम फर्स्ट यू हॅव टू ड्रॉ, देन आफ्टर दॅट आर इक्विव्हॅलेंट कॅल्क्युलेशन इज इम्पॉर्टंट. अँड वन्स यू गेट हा आर इक्विव्हॅलेंट म्हणून सुद्धा तो नोट केला जातो किंवा आर टी, बाय युजिंग दॅट सिम्बॉल ऑल्सो दिस रेजिस्टन्स इट इज noted. Okay, so that we have to understand and proper calculation you have to do. Okay, then the point discussed was signal to noise ratio. So signal to noise ratio, that is given by PS by PN, where PS is the noise power and PS is the signal power and PN is the noise power. Okay, regular terms मध्ये ह्याला काही युनिट नाही, but to reduce the number of bits or to reduce the value, this we are converting in the decibel. Okay, त्यामुळे प्रत्येक युनिटचा, प्रत्येक टर्मचं युनिट काय आहे that also you have to remember. Don't remember only formula, but along with that remember the unit also. Okay, after that we have seen this derivation for noise figure. It is somewhat critical. ह्याच्यामध्ये स्टेप्स लक्षात ठेवा, ही डायग्राम लक्षात ठेवा. इनपुट स्टेजला कुठला रेजिस्टन्स घ्यायचा, आउटपुट स्टेजला कुठला रेजिस्टन्स घ्यायचा, दॅट पॉइंट यू हॅव टू अंडरस्टँड. अँड द फायनल डेरिवेशन फॉर नॉइज फिगर एफ इज इक्वल टू 1 प्लस, this is the final equation, f is equal to 1 plus r equivalent divided by ra. मग ह्याच्यावरच्या न्यूमरिकल मध्ये अगेन आय एम रिपीटिंग हिअर, इथं जी f ची व्हॅल्यू आहे ती रेग्युलर नंबर सिस्टीम मध्ये कन्सिडर केलेली. त्यामुळं न्यूमरिकल मध्ये जर नॉइज फिगरची व्हॅल्यू डेसिबल मध्ये दिलेली असेल तर दॅट डेसिबल फर्स्ट यू हॅव टू कन्वर्ट इन रेग्युलर नंबर सिस्टीम अँड देन टेक व्हॅल्यू फॉर कॅल्क्युलेशन. फॉर एक्झाम्पल इथं हे न्यूमरिकल आपण बघितलं होतं, इथं नॉइज फिगरची व्हॅल्यू 4.26 डेसिबल दिलेली आहे. अँटिना रेजिस्टन्स 100 ओहम दिलेला आहे and it is asked to calculate the noise equivalent resistance. So the formula we know, F is equal to 1 plus R equivalent by RA. But here you have to remember this decibel value first you have to convert into regular unit. So here the conversion is given. कशी करायची conversion? 10 raised to dB by 10. ही जी काय व्हॅल्यू असेल डेसिबल मधली ती कन्सिडर करायची, डिवायडेड बाय 10, and ही जी व्हॅल्यू येईल 10 raised to that particular value, that is giving us the value of that term in regular number system. मग ह्याच्यावरून f ची व्हॅल्यू 2.66 येते. that value you have to consider here for the calculation. त्याच्यावरून r equivalent आपण calculate केला होता. Okay, are you clear with these numericals? These are very simple, just you have to take the proper unit. There should not be the mistake, otherwise other calculations are simple. Noise figure शी related numerical आहे त्याच्यामध्ये, you go through all that numericals. So here also the description is given, from that you have to draw the circuit diagram R1, R2, R3, calculate R equivalent and calculate the value of the F. डायरेक्टली आर इक्विव्हॅलेंट न देता सर्किट डायग्राम पण दिलेली असते, त्याच्यावरून त्याचा इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स काढायचा अँड दॅट इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स यू हॅव टू सबस्टिट्यूट इन दिस इक्वेशन. सो दीज आर द न्यूमरिकल्स रिलेटेड टू नॉइज. देन द नेक्स्ट टर्म इट इज नॉइज टेम्परेचर. मग जसं आता नॉइज आपण पीएन च्या टर्म मध्ये रिप्रेझेंट करतो, व्हीएन च्या टर्म मध्ये रिप्रेझेंट करतो, सिमिलरली वी कॅन रिप्रेझेंट द नॉइज
in terms of noise equivalent temperature also. So the formula for noise equivalent temperature or the term for noise equivalent temperature, it is given by TEQ. So TEQ means noise temperature, and noise temperature कसं calculate करायचं? What is the formula for noise temperature? Tell the formula for noise temperature. What is the formula for noise temperature? Yes, give the answer. नॉइज टेम्परेचर ही सुद्धा एक टर्म आहे ज्या टर्म मध्ये आपण नॉइज रिप्रेझेंट करू शकतो. मग कशावरती डिपेंडंट आहे? व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर T equivalent हा equal to T0 in bracket F minus 1. सो हिअर इट इज गिवन. सो T0 म्हणजे रेफरन्स टेम्परेचर म्हणजे स्टँडर्ड टेम्परेचर आहे, whose value it is taken as 17 degree Celsius. 17 degree Celsius means it is 290 Kelvin. आणि इथं सुद्धा F चं युनिट रेग्युलर कन्सिडर करायचंय. सो there may be question asked in the MCQ or the numerical may be asked for 2 marks combined with some other numerical. F ची व्हॅल्यू आपल्याला जर माहित असेल तर फ्रॉम दॅट वी आर एबल टू कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ टी इक्विव्हॅलेंट. इथे एक आहे बघा न्यूमरिकल. नॉइज फिगर ऑफ रिसिव्हर इज 1.2 dB. कॅल्क्युलेट नॉइज टेम्परेचर. कसं कॅल्क्युलेट करणार? TEQ इज इक्वल टू T0 इन ब्रॅकेट F मायनस 1. आता हे 1.2 dB आहे, ते आधी आपल्याला रेग्युलर मध्ये कन्वर्ट करावं लागतं. त्याची व्हॅल्यू येते 1.31. सबस्टिट्यूट दॅट व्हॅल्यू. T0 ची स्टँडर्ड व्हॅल्यू किती घ्यायची? 290. So this will be the answer. Again remember here the unit of T equivalent is Kelvin. So these are the numericals in this chapter, second chapter. आणि हा जो आहे लास्ट पॉइंट ह्या चॅप्टरचा, that is the behavior of baseband system and AM system in presence of noise. So that point it is very simple. What is the behavior of baseband system and AM system in presence of noise? So it is quite clear that if noise is present in the particular system, obviously the performance of the system is going to be degraded. Okay, so based on this point, there will not be probably question asked in the exam, but we have to write what is the concept of baseband system, AM system, and its performance will be degraded because of presence of noise. And again, if you consider baseband and AM system, where the effect of noise will be more in that two systems? Baseband system and carrier system, where or baseband system and AM system, where the effect of noise will be more. कुठं नॉइजचा इफेक्ट जास्त असेल सांगा मला? Baseband or AM system, where the effect of noise will be more? Baseband. Baseband. Okay, so these are the points in chapter number 2. Okay, so in revision, ha, bola bola. Yes, what you were discussing, I was not able to hear. Yes, Vaishnavi, you were telling something. Yes. Okay. So these are the points related to chapter number 2. Okay, noise figure चं derivation important आहे. त्याचे diagrams important आहेत. Numericals are important based on that particular point. So these are the points related to chapter number 2. Okay, you practice all the numericals, write down all the formulae. Numerical ची practice करा, नुसते वाचू नका numerical. You take some values randomly and try to solve that particular things so that you will understand that what are the problems in the particular point. Okay, so now we will start with chapter number 3. So what is the chapter number 3? I will, before opening that, I will ask you
What is third chapter? AM transmission. AM transmission. Okay, now see. AM transmission. Whatever are the chapter number 3 and 4, those are related to each other. So combinedly, आता AM transmitterचा point चालू असेल तर simultaneously we will take that point for receiver also, as and when the reference will come. Okay, so combinedly the revision will be there for chapter number 3 and 4. Third chapter is AM transmitter and fourth chapter it is AM receiver. म्हणजे amplitude modulation चे सगळे ट्रान्समीटरचे रिलेटेड पॉइंट थर्ड चॅप्टर मध्ये आहे आणि रिसिव्हरचे पॉइंट चॅप्टर नंबर 4 मध्ये आहे. ओके, सो वी विल सी दॅट पॉइंट्स वन बाय वन, बट द फर्स्ट पॉइंट, व्हेरी बेसिक पॉइंट इन चॅप्टर नंबर 3 इज AM डेरिवेशन. आता रिव्हिजन मध्ये सुद्धा सगळे पॉइंट्स परत घेणं पॉसिबल नाही. फर्स्ट चॅप्टर आय हॅव रिवाइज्ड by giving more number of lectures because that are the basic things. आणि पहिलाच जर काही जण ऍबसेंट असतील तर बेसिक कन्सेप्ट समजला नसेल तर ते अवघड होते पुढचे पॉइंट समजायला. बट नाउ ninth chapter was also somewhat difficult, so more time I have given for first two chapters. But if you see the third chapter and fourth chapter, those are comparatively easy. फक्त डेरिवेशन सोडले तर बाकीचे theoretical points त्याच्यामधले समजायला सोपे आहेत. So we will take the difficult points only in the revision, and still if you are having any problem for other points that you can discuss. Okay, so we will see the first point in third chapter. दोन important point कुठले तिसऱ्या चॅप्टर मधले? AM derivation आणि power calculation in AM. AM derivation first we will see. Now this derivation is the mathematical point which is very important and it is asked in the exam. Not only exam point of view, but to understand the overall working of AM, this derivation it is important. Okay, so this is the final equation for AM signal. Now before start of this derivation, let us see what is the basic working principle of AM. Now sufficient times we have discussed. काय आहे basic working principle AM चं? AM stands for amplitude modulation. What is the basic working principle of AM? Tell me. Amplitude. Amplitude. Amplitude changes. कुठल्याही मॉड्युलेशन मध्ये कॅरियरच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स चेंज होतात विथ रिस्पेक्ट टू मॉड्युलेटिंग सिग्नल. मग AM मध्ये कॅरियरचं अँप्लिट्यूड चेंज होतं, फ्रिक्वेन्सी आणि फेज काय राहते? कॉन्स्टंट राहते. दॅट इज द बेसिक कन्सेप्ट ऑफ AM. सो फर्स्ट वी हॅव टू अंडरस्टँड दॅट थिंग, दॅट डेरिवेशन कशावरती बेस्ड आहे की आपल्याला इफेक्टिव्ह AM सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी कॅल्क्युलेट करायची नाही, कारण फ्रिक्वेन्सी कशा एवढी असणार आहे? कॅरियर सिग्नल एवढी. आणि AM चं फक्त काय चेंज होतंय? AM मध्ये अँप्लिट्यूड चेंज होतंय. AM हा तिसरा, दोन सिग्नल कन्सिडर करायचे बेसिक. फॉर डिरायव्हिंग द AM डेरिवेशन कन्सिडर द फॉलोइंग बेसिक पॉइंट. बेसिक इक्वेशन ऑफ मॉड्युलेटिंग अँड कॅरियर सिग्नल. नाउ फर्स्ट वी हॅव टू अंडरस्टँड द बेसिक इक्वेशन ऑफ मॉड्युलेटिंग अँड कॅरियर सिग्नल. दोन्ही कुठल्या फॉर्म मध्ये असणार आहेत? अॅनालॉग फॉर्म मध्ये आहेत. ते दोन इक्वेशन कन्सिडर करायचे पहिल्यांदा. दुसरा पॉइंट काय कन्सिडर करायचा? फ्रिक्वेन्सी ऑफ AM इज सेम ॲज फ्रिक्वेन्सी ऑफ कॅरियर सिग्नल. दॅट इज सेकंड पॉइंट वी हॅव टू अंडरस्टँड. AM ची फ्रिक्वेन्सी आपल्याला कॅल्क्युलेट करावी लागत नाही. AM च्या इक्वेशन मध्ये f of AM is equal to same as frequency of carrier. That is second point. And what is third point? Voltage of AM is addition of maximum voltage of carrier and instantaneous value of modulating signal. Okay, so for example, I will show you some AM waveform so that you will understand it. मी तुम्हाला वेवफॉर्म कशी काढायची ह्याचे सुद्धा बरेचदा ते एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे. की कशी काढायची AM ची वेवफॉर्म. I will just show that waveform. Wait 1 minute.
सी. दिस इज द AM सिग्नल. AM मध्ये हा एक्स ऍक्सिस आहे. AM ची वेव्हफॉर्म कशी काढायची? पहिल्यांदा एक्स ऍक्सिस काढायचा, वरती VC चं जे अँप्लिट्यूड आहे, व्हॉट एव्हर इज द अँप्लिट्यूड ऑफ कॅरियर सिग्नल, तेवढ्यावरती 2 डॉटेड लाईन काढून घ्यायच्या. दिस इज द VC. VC ची व्हॅल्यू इथपर्यंत आहे. सो हिअर यू हॅव टू ड्रॉ 1 डॉटेड लाईन. हिअर ऑल्सो यू हॅव टू ड्रॉ 1 डॉटेड लाईन. So this is the baselines for the VC equivalent voltage. 2 व्होल्ट असेल तर इकडे 2 व्होल्ट वरती, इकडे 2 व्होल्ट वरती एक डॉटेड लाईन इकडे आणि एक डॉटेड लाईन इकडे काढून घ्यायची VC ची. And after that you consider these dotted lines as x axis for modulating signal आणि modulating signal as it is इथं ड्रॉ करायचा. You take the projections of modulating signal. आता हे फक्त AM ची वेव्हफॉर्म आहे, बट वेन यू आर गोइंग टू ड्रॉ इट यू हॅव टू टेक मॉड्युलेटिंग सिग्नल, कॅरियर सिग्नल ॲज वेल. मग मॉड्युलेटिंग सिग्नलचे प्रोजेक्शन्स ॲज इट इज घेऊन इथं हा सिग्नल मॉड्युलेटिंग सिग्नल ॲज इट इज ड्रॉ करायचा. ओके, सो दॅट देअर विल नॉट बी एनी मिस्टेक वेल ड्रॉइंग द डायग्राम ऑफ AM. आता AM मध्ये इथं जे मिळतं, ओके, सो इफ यू सी दिस डायग्राम ऑल्सो, here you are getting the value of Vmax. Here you are getting the value of Vmax, and here we are getting the value of V minimum. Okay, so this is the point for V minimum, and this is the point for V maximum voltage. इथं VC आहे, इथं VM आहे, कारण इथं मॉड्युलेटिंग सिग्नल आपण ॲज इट इज ड्रॉ केलेला आहे. म्हणजेच ह्या डायग्राम वरून काय क्लिअर होतं बघा की AM मध्ये आता AM सिग्नल आहे हा, त्याचं व्होल्टेज इथं वेगळं आहे, इथं वेगळं आहे, इथं वेगळं आहे, इथं वेगळं आहे. मग कसं मिळतं आपल्याला AM? VC तर फिक्स आहे. VC मध्ये AM ची इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू आपण ऍड केली की आपल्याला AM चं व्होल्टेज मिळतं. ट्राय टू अंडरस्टँड व्हॉट आय एम टेलिंग. डेरिवेशन मध्ये तुमची चूक होऊ शकत नाही इफ यू अंडरस्टँड द बेसिक कन्सेप्ट. आता हा जो काही AM सिग्नल आहे ह्याची फ्रिक्वेन्सी कुठल्या सिग्नल एवढी आहे? व्हॉट इज द फ्रिक्वेन्सी ऑफ AM? व्हॉट इज द फ्रिक्वेन्सी ऑफ AM सिग्नल? फ्रिक्वेन्सीसाठी काय कॅल्क्युलेशन करावं लागेल का आपल्याला वेगळं? येस, व्हॉट इज द फ्रिक्वेन्सी ऑफ AM सिग्नल? Same as modulating signal. No, not same as carrier signal. Carrier signal. Same as carrier signal. So there is no calculation for frequency. फक्त आपल्याला आता AM च्या सिग्नलच्या अँप्लिट्यूडचं कॅल्क्युलेशन करायचंय. मग बघा आता इथं ह्या AM च्या अँप्लिट्यूडचा पॉइंट आहे. मग कसं आहे इथं हे अँप्लिट्यूड मिळतंय? VC मध्ये जर आपण AM ची इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू ऍड केली, आता हा VC इथं आला, त्याच्यामध्ये AM ची मॉड्युलेटिंग सिग्नलची इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू ऍड केली की आपल्याला AM चं व्होल्टेज मिळतं. बघा आता इथं VC समजा 2 असेल तर मॉड्युलेटिंग सिग्नलच्या पॉझिटिव्ह हाफ सायकलला इथं वरतीच ग्राफ आहे, आणि मॉड्युलेटिंग सिग्नलच्या निगेटिव्ह हाफ सायकलला काय होतंय? ह्या 2 मध्ये इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू ऍड होते, त्यामुळे 2 मध्ये मायनस व्हॅल्यू ऍड होणार आहे. त्यामुळे हा ग्राफ काय झाला इथं VCच्या खाली आला. ओके, दॅट इज द बेसिक कन्सेप्ट इन AM. So these points we have to first keep in mind. Voltage of AM is addition of maximum voltage of carrier and instantaneous value of modulating signal. Okay, so these points we have to consider. Now we will start with the derivation. आता पहिलं हे इक्वेशन कशाचं आहे मला सांगा. Small Vm is equal to capital Vm into sin omega mt. So this equation is of which signal? First equation, modulating signals. Okay, so any sine wave is having two components in its mathematical expression. पहिलं म्हणजे त्याचं मॅक्झिमम अँप्लिट्यूड. अँप्लिट्यूड म्हणजे काय? एक्स ऍक्सिस पासून मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट म्हणजे त्याचं मॅक्झिमम अँप्लिट्यूड. ह्या VM ची व्हॅल्यू सेम आहे, पण अॅनालॉग सिग्नल मध्ये
this small Vm is the instantaneous value. आणि ती instantaneous value कशामुळे चेंज होते? Amplitude त्या सिग्नलचं सेमच असतं, but every time that amplitude it is multiplied by sin of omega m t. म्हणजे हा कुठला कंपोनंट आहे? हा फेज कंपोनंट आहे. ओके, सो इफ यू सी any analog signal or any sine wave, if you consider, बघा आता इथं कुठलीही साइन वेव्ह जर आपण कन्सिडर केली तर त्याच्यामध्ये काय बेसिक त्याचं प्रॉपर्टी की प्रत्येक पॉइंटला त्याचं व्होल्टेज चेंज होतंय. बघा आता इथं ही साइन वेव्ह, ह्याचं व्होल्टेज इथं 0 आहे, इथं 1, इथं 2, 3, 4. सपोज हिअर इट इज 5 व्होल्ट, अगेन 4, 3, 2, 1, 0. इकडे काय असणार आहे? मायनस. मग Vm म्हणजे काय? ह्याचं अँप्लिट्यूड. अँप्लिट्यूड म्हणजे एक्स ऍक्सिस पासून इथपर्यंतचं मॅक्झिमम डिस्टन्स, त्याला आपण अँप्लिट्यूड म्हणतो. मग हे अँप्लिट्यूड कॉन्स्टंटच असतं. सपोज हे 5 व्होल्ट असेल तर Vm इज कॉन्स्टंट एव्हरीवेअर. But why this instantaneous value is changing for sine wave? Because every time that instantaneous value is multiplied with the sine of the phase. आता हाच पॉइंट इथं बघितला तर ह्या पॉइंटला सुद्धा कॅपिटल Vm ची व्हॅल्यू 5च कन्सिडर करायची. बट दिस पॉइंट इथं फेज किती आहे किंवा इथं अँगल किती आहे? जिथं आता कर्सर ठेवलाय त्या पॉइंटला, व्हॉट इज द अँगल ॲट दॅट पर्टिक्युलर पॉइंट? This angle it is 0. Okay, so sine of 0 is equal to 0. त्यामुळे इथं Vm जरी 5 असला, हा कॅपिटल Vm जरी 5 असला तरी स्मॉल Vm कसा कॅल्क्युलेट केलाय? 5 into sine of 0. That's why Vm is equal to 0. आता जर आपण हा पुढचा पॉइंट घेतला तर इथं सुद्धा कॅपिटल Vm 5च आहे, पण साइन ऑफ सपोज इथं किती आला? 10. तर त्या व्हॅल्यूने मल्टिप्लाय करून आपल्याला इथं 1 व्होल्ट व्होल्टेज मिळतं. सिमिलरली कन्सिडर दिस पॉइंट. इथं किती आहे Vm ची व्हॅल्यू? कॅपिटल Vm इज इक्वल टू 5. कॅपिटल Vm कॉन्स्टंट आहे, त्याला कितीने मल्टिप्लाय केलं? व्हॉट इज अँगल हिअर ॲट दिस पॉइंट? हे बेसिक इक्वेशन समजणं गरजेचं आहे कुठल्याही साइन वेव्ह मध्ये. सो व्हॉट इज द अँगल ॲट दिस पॉइंट? इथं किती फेज आहे सांगा मला. What is the value of angle or phase at this point? इथं 0 होता, इथं किती असणार आहे? Give the answers. Pi by Pi by 2 means 2. it is 90. So sine of 90 is equal to 1. मग इथं सुद्धा small Vm is equal to काय येणार? 5 into 1. That's why it is 5. तसं इथं सुद्धा साइन ची व्हॅल्यू कमी होत जाते. So here again 180. Sine of 180 is equal to 0. 1 pi. त्यामुळे इथं व्हॅल्यू किती आली? स्मॉल Vm ची 0. मग इथं किती आहे? इथं सगळ्या व्हॅल्यूज मायनस येतात साइनच्या. 90 180च्या पुढे जाईल ना तो, 190, 200, 220, 30. इथं किती असते टी ची व्हॅल्यू? व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ टी हिअर? 270. दॅट्स वाय साइन ऑफ 270 इज -1. त्यामुळे इथं Vm ची instantaneous Vm ची व्हॅल्यू किती आहे? -5. Like that again it will increase and here it will again 360. Sin of 360 is equal to 0. मग कुठल्याही साइन वेव्हचं बेसिक इक्वेशन लक्षात घ्या. त्याची इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू ह्याच्यामध्ये 2 कंपोनंट असतात. पहिला असतो मॅक्झिमम व्होल्टेज कंपोनंट आणि हा काय असतो? फ्रिक्वेन्सी कंपोनंट किंवा त्याला आपण फेज कंपोनंट म्हणतो. मग ह्या फेजची जी व्हॅल्यू आहे ती व्हॅल्यू डिसाइड करते की ही इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू किती असेल, कारण हे अँप्लिट्यूड तर प्रत्येक वेळेस कॉन्स्टंट असतं. ओके, सो दिस पॉइंट यू हॅव टू अंडरस्टँड. सो मॉड्युलेटिंग सिग्नलचं व्होल्टेज आहे किंवा त्याचं इक्वेशन आहे स्मॉल Vm इज इक्वल टू कॅपिटल Vm इंटू साइन ओमेगा mt. तसंच कॅरियरचं काय असणार आहे? स्मॉल Vc इज इक्वल टू कॅपिटल Vc इंटू साइन ऑफ ओमेगा c t. Omega m and omega c, these are the angular frequencies. Okay, so omega is equal to 2 pi f. So these are the standard equations. हे झाले पहिले 2 इक्वेशन मॉड्युलेटिंग आणि कॅरियर सिग्नलचे. नाउ here also I have written
स्मॉल इज इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू, दिस इज मॅक्झिमम व्होल्टेज, किंवा ह्याला आपण अँप्लिट्यूड सुद्धा म्हणू शकतो. सो दॅट यू विल नॉट हॅव एनी कन्फ्युजन इन दिस स्मॉल व्हीसी अँड कॅपिटल व्हीसी. आता हा हे जसं साइन वेव्ह मध्ये दोन टर्म आहेत, त्याचं अँप्लिट्यूड आणि फ्रिक्वेन्सी कंपोनंट, तसंच एएम सिग्नल मध्ये सुद्धा त्या दोन टर्म्स आपल्याला कन्सिडर करावे लागतील. स्मॉल व्ही एम म्हणजे काय? इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू ऑफ एएम सिग्नल. कशी मिळणार आहे ते आपल्याला? कॅपिटल व्ही एम. कॅपिटल व्ही एम म्हणजे काय? एएमचं voltage, and every time that voltage will be multiplied by sin of omega amt. म्हणजे जसं मॉड्युलेटिंग सिग्नलला अँप्लिट्यूड आहे, फ्रिक्वेन्सी आहे, सेम वी हॅव टू कन्सिडर फॉर रिझल्टंट एएम सिग्नल ऑल्सो. त्यामुळे रिझल्टंट एएम सिग्नलची इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू कशी मिळेल आपल्याला? एएमचं अँप्लिट्यूड आणि त्याला कशाने मल्टिप्लाय करावं लागेल आपल्याला? व्होल्टेजला किंवा अँप्लिट्यूडला कशाने मल्टिप्लाय करतो आपण? फ्रिक्वेन्सी कंपोनंट ऑफ एएम. आता हे जर इक्वेशन बघितलं आपण, तर ह्याच्यामध्ये एएम ची फ्रिक्वेन्सी ही कुठल्या फ्रिक्वेन्सी एवढी असते? कॅरियर सिग्नल एवढी असते. और फ्रिक्वेन्सी ऑफ एएम इज इक्वल टू फ्रिक्वेन्सी ऑफ कॅरियर सिग्नल ऍज पर बेसिक वर्किंग प्रिन्सिपल ऑफ एएम. त्यामुळं एएमचं इक्वेशन काय येईल बघा इथं स्मॉल व्ही एम इज इक्वल टू कॅपिटल व्ही एम इंटू साइन ऑफ ओमेगा एम. ओमेगा एम च्या ऐवजी काय मिळेल आपल्याला इथं? व्हॉट इट विल बी रिप्लेस्ड बाय? सी हियर, स्मॉल व्ही एम इज इक्वल टू कॅपिटल व्ही एम इंटू साइन ऑफ ओमेगा सी टी. गेटिंग दिस? एएमचं बेसिक इक्वेशन मध्ये पहिली स्टेप काय लक्षात ठेवायची? एएमचं इक्वेशन इज इक्वल टू अँप्लिट्यूड तर कॅपिटल व्ही एम असणार आहे, आणि साइन ऑफ ओमेगा एम टी होतं, तिथं काय दिलं आपण? ओमेगा एम इट इज रिप्लेस्ड बाय साइन ऑफ ओमेगा सी टी, कारण एएम ची फ्रिक्वेन्सी ही कॅरियर एवढीच असते. नाउ द नेक्स्ट टास्क इज वी हॅव टू फाइंड आउट दिस व्ही एम व्हॅल्यू. एएमचं व्होल्टेज कसं कॅल्क्युलेट करायचं मला सांगा आता. काय असणार आहे बेसिक इक्वेशन? सी, here is the basic equation that VAM is equal to capital VC plus instantaneous value of modulating signal. Consider this graph. बघा इथं कॅपिटल VC मध्ये काय केलं आपण? प्रत्येक पॉइंटला मॉड्युलेटिंग सिग्नलची इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू ऍड केली आहे. त्यामुळे इथं काय इक्वेशन आहे? VAM is equal to capital VC plus instantaneous value of VM. That's why it is here small VM. मग काय लिहितं? VAM is equal to VC plus small VM चं काय इक्वेशन आहे? मॉड्युलेटिंग सिग्नलच्या इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यूचं काय इक्वेशन आहे? स्मॉल VM is equal to काय रिप्लेस होईल इथं? इथं काय सबस्टिट्यूट करणार आपण नेक्स्ट स्टेप मध्ये? What is the equation for small Vm? Capital Vm into sin omega mt. First equation. Instantaneous value small Vm that will be replaced by capital Vm into sin of omega mt. So Vam is equal to Am चा voltage capital Vc plus ह्या small Vm ला आपण कशाने रिप्लेस केला? Capital Vm into sin omega mt. Now in this equation we have to put some values in terms of modulation index. आता AM मध्ये modulation index चा फॉर्म्युला काय आहे? Small m is equal to Vm by Vc. So Vm is equal to m into Vc. So what we have to do? आपल्याला पुढे सिम्प्लिफिकेशन साठी हा कॅपिटल Vm आहे, तो कशाने रिप्लेस केला आपण? m into Vc. So this capital Vm it is replaced by m into Vc. So this Vc will remain same. काय येईल इथं? Vam is equal to पहिली टर्म Vc तशीच राहणार सेम, प्लस this Vm it is replaced by m into Vc. So Vc plus m into Vc into sin of omega m t. So Vc we will take common.
काय लिहितं इक्वेशन VAM इज इक्वल टू VC इन ब्रॅकेट 1 प्लस M साइन ओमेगा MT. हे झालं AM चं व्होल्टेज. आर यू गेटिंग अप टू दिस पॉइंट? येस मीनाक्षी, इज इट क्लिअर? वैष्णवी? Yes, ma'am. Clear. सो Yes, ma'am. इथं व्होल्टेज मिळालं आपल्याला. मग आता नेक्स्ट काय करावं लागेल? ह्याला आपल्याला कशाने मल्टिप्लाय करायचंय? AM चं बेसिक इक्वेशन काय? V स्मॉल am इज इक्वल टू V कॅपिटल AM इंटू हा व्होल्टेज कंपोनंट झाला. ह्या व्होल्टेज कंपोनंटला आपल्याला त्याच्या फ्रिक्वेन्सी कंपोनंटने मल्टिप्लाय करावं लागेल. सो होल दिस इक्वेशन 6 विल बी मल्टिप्लाइड बाय sin omega c t. So it will come like this. Small Vm is equal to capital Vam into sin omega ct. हे काय आलं इथं? Vc in bracket 1 plus m sin omega mt and whole this bracket will be multiplied by sin of omega c t. आपल्याकडे फॉर्म्युला that we know the trigonometric formula sin a into sin b. How it is given by sin a into sin b is equal to 1 by 2 cos of a minus b minus cos of a plus b. So by using this equation, इथं sin omega m2 into sin omega ct आहे. पहिली टर्म काय येईल? Vc into 1, so it will be 1. Sorry, Vc into 1 will be equal to Vc. Vc into sin omega ct. ही आली पहिली टर्म आपली. Vc into sin omega ct plus सेकंड काय येईल? m into Vc, m into Vc into sin omega mt into sin omega ct. मग ही जी आहे sin omega mt into sin omega ct, this we have to represent by using the mathematical equation, trigonometric equation. That's why here we get the final equation of VAM as equal to Vc into sin omega ct. So this equation is equal to which equation? कशाचं इक्वेशन मिळतं इथं आपल्याला पहिल्या टर्म मध्ये? कॅपिटल VC इंटू साइन ओमेगा ct म्हणजे काय? कुठली टर्म आहे ती? कॅपिटल VC इंटू साइन ओमेगा ct म्हणजे Side band. फर्स्ट कॅपिटल VC इंटू साइन ओमेगा ct म्हणजे कॅरियर. दुसरा मिळतो ओमेगा सी मायनस ओमेगा एम. इथं फ्रिक्वेन्सीचं सबट्रॅक्शन आहे. हा आहे लोअर साइड बँड आणि हा जो इथं मिळतो ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम दॅट इज द अप्पर साइड बँड. सो दिस इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ AM. ह्या बेसिक इक्वेशन वरून क्लिअर होत आहे की AM मध्ये 3 फ्रिक्वेन्सी कंपोनंट असतात. एक म्हणजे कॅरियर, दुसरा म्हणजे लोअर साइड बँड अँड दिस इज अप्पर साइड बँड. मग ह्या इक्वेशन वरून आपल्याला AM चा फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम ड्रॉ करायचा आहे. सो इक्वेशन A रिप्रेझेंट्स 3 कंपोनंट्स. कॅरियर डिफरन्स आहे त्याला लोअर साइड बँड म्हणतो आणि जिथे ऍडिशन आहे त्याला काय म्हणतात? अप्पर साइड बँड. सो फ्रिक्वेन्सी FLSB इज इक्वल टू FC मायनस FM, FUSB इज इक्वल टू FC प्लस FM. So these are the frequencies. This is the frequency spectrum of AM. So at center the frequency is FC. इथं लिहायचं राहिलं FC, you just note down it. At center the frequency is FC. कॅरियरचं व्होल्टेज काय आहे? VC. VC is the voltage of carrier at center. Again, 2 side bands are there. Upper side band. त्याची फ्रिक्वेन्सी काय आहे? FC plus FM. फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम म्हणजे इट इज द ग्राफ ऑफ व्होल्टेज वर्सेस फ्रिक्वेन्सी. आपल्या रेग्युलर सिग्नल मध्ये आपण एक्स ऍक्सिसला व्होल्टेज, एक्स ऍक्सिसला टाइम कन्सिडर करतो आणि वाय ऍक्सिसला व्होल्टेज. पण फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम मध्ये एक्स ऍक्सिसला फ्रिक्वेन्सी कन्सिडर केलेली आहे आणि वाय ऍक्सिसला व्होल्टेज. मग कॅरियरची फ्रिक्वेन्सी FC, व्होल्टेज VC, कॅपिटल VC. अप्पर साइड बँडची फ्रिक्वेन्सी काय आहे? FC plus FM. And what is the voltage of upper side band? See here, MVC by 2. So this you can write MVC by 2 or MVC is nothing but equal to VM. So this voltage is equal to VM by 2. हे झालं अप्पर साइड बँडचं. इकडं काय लोअर साइड बँडला फ्रिक्वेन्सी FC मायनस FM
आणि व्होल्टेज काय आहे त्याचं सुद्धा सेम आहे. रिमेंबर दॅट ऑलवेज द व्होल्टेज ऑफ अप्पर साइड बँड लोअर साइड बँड इज सेम, ओनली द फ्रिक्वेन्सी इज डिफरंट. इथं USB मिळाला, इथं LSB मिळाला. सो इन दिस वे यू हॅव टू ड्रॉ द फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम ऑफ AM. मग ह्या फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम वरून आपण AM ची बँडविड्थ कॅल्क्युलेट करू शकतो. व्हॉट इज द बेसिक फॉर्म्युला फॉर बँडविड्थ? अप्पर फ्रिक्वेन्सी मायनस लोअर फ्रिक्वेन्सी. आता AM मध्ये मॅक्झिमम फ्रिक्वेन्सी कुठली आहे? विच इज मॅक्झिमम फ्रिक्वेन्सी इन AM? FUSB. And minimum is FLSB. So here you can write FUSB minus FLSB. FUSB ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा, FC plus FM minus in bracket LSB ची काय आहे? FC minus FM. So minus minus will become plus. So here the bandwidth of AM is given as twice of FM. So this is the mathematical derivation for AM signal. So in exam the question can be asked, derive the mathematical derivation for AM. जर तसं विचारलं तर इथपर्यंतच लिहा फक्त इक्वेशन. But along with that sometimes the frequency spectrum is also asked. So if it is asked you have to write up to this and after that you have to draw the frequency spectrum. जर नुसता frequency spectrum विचारला तर if it is asked for 4 marks, first you have to write at least this last equation. याच्यामधले कंपोनेंट कुठले आहेत ते एक्सप्लेन करायचं and then you draw the frequency spectrum. Okay, so I hope it is clear. The mathematical derivation for AM, that is the important point, first important point in this chapter. Now the next important derivation, it is AM power calculation. ह्या दोन पॉइंट वरतीच तुम्हाला न्यूमरिकल आहेत जास्त ह्या चॅप्टर मध्ये. एक म्हणजे AM चा स्पेक्ट्रम. मग काय दिलेलं असतं सपोज न्यूमरिकल मध्ये की सपोज मॉड्युलेटिंग इन AM, if modulating signal frequency is 1 kilohertz, what will be the bandwidth of that AM signal? Try to understand the question. जर मॉड्युलेटिंग सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी 1 kilohertz दिली असेल तुम्हाला आणि जर बँडविड्थ विचारली असेल तर what will be the answer in that case? If modulating signal's frequency is 1 kilohertz and if bandwidth is asked, what will be the bandwidth in that case? If modulating signal's frequency is 1 kilohertz, what will be the bandwidth of AM? किती येईल AM ची bandwidth? Tell the answer. Yes, Vaishnavi, what will be the bandwidth of AM? It is twice of modulating signal's frequency. त्यामुळे मॉड्युलेटिंग सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी 1 kilohertz असेल तर बँडविड्थ किती येईल? 2 kilohertz. Okay, so that kind of numericals can be asked in the MCQs. Now, the next important point in this chapter, it is power derivation in AM. How to calculate the total power in AM, that is the next point. So what is the, आता आपण बघितलं AM च्या बेसिक इक्वेशन वरून की AM मध्ये तीन कंपोनेंट प्रेझेंट असतात, कॅरियर, अप्पर साइड बँड आणि लोअर साइड बँड. सो AM च्या टोटल पॉवरचं डेरिव्हेशन डिराइव करण्यासाठी कुठलं बेसिक कन्सेप्ट यूज करायचं? ऑब्विसली टोटल पॉवर कशी कॅल्क्युलेट करणार आपण? पॉवर प्रेझेंट इन कॅरियर plus power present in upper side band plus power present in the lower side band. That is the first equation in this power derivation. PT is equal to PC plus PUSB plus PLSB. So this is first equation where PC is carrier power, PUSB is equal to power in upper side band and PLSB is equal to power in lower side band. This is the first equation. And always remember, power of upper side band and power of lower side band is same. Why this power it is same? Can anyone tell? Upper side band and lower side band ची power का same असते सांगा मला?
Why it is not changed? I expect some answers. These are simple things. What is the equation for basic equation for power? P is equal to V square by R. Now voltage of upper sideband and lower sideband is same or different? Voltage of upper sideband and lower sideband, it is same or different? It is same. That's why power of upper sideband and lower sideband it is same. मग आता ह्याच्यामध्ये 3 स्टेप्स बघायचे आपण. पहिल्यांदा पीसी कॅल्क्युलेट करायचा, कॅरियर पॉवर. सो पीसी इज इक्वल टू पॉवरचे बेसिक इक्वेशन काय, व्ही स्क्वेअर बाय आर. सो हियर दिस पीसी विल बी कॅल्क्युलेटेड एज instantaneous value of Vc square divided by R. आता याच्यामध्ये एकच स्टेप लक्षात ठेवायची, PC म्हणजे instantaneous value of Vc square divided by R. Now this Vc is nothing but that is the RMS value of the carrier voltage. आता साइन वेव्ह मध्ये instantaneously voltage चेंज होतं, त्यामुळे इथं एक कुठलं तरी फिक्स व्होल्टेज घ्यायला पाहिजे आपल्याला. मग ते कुठलं घेतो आपण व्होल्टेज, आरएमएस व्हॅल्यू म्हणजे रूट मीन स्क्वेअर व्हॅल्यू ऑफ ऑल द व्हॅल्यूज ऑफ द व्होल्टेज, अँड दॅट आरएमएस व्हॅल्यू इट इज गिवन बाय VC. दिस instantaneous value VC is equal to capital VC by square root of 2. So this instantaneous value it is calculated by using this equation, capital VC by रूट 2. मग इथे काय होईल, ह्या इक्वेशन मध्ये VC हा जो इन्स्टंटेनियस VC स्क्वेअर होता, ह्या VC ला कशाने रिप्लेस केला आपण, कॅपिटल VC बाय रूट 2 त्याचा स्क्वेअर इंटू डिवायडेड बाय आर होतं, म्हणजे काय येईल तर मल्टिप्लाय बाय 1 बाय आर. लक्षात ठेवा फक्त हा इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू आहे. साइन वेव्ह मध्ये इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू कशी कॅल्क्युलेट करतो आपण, that's a voltage, it is divided by square root of 2. This is called as root mean square value. त्याचं हे बेसिक इक्वेशन आहे. आता साइन वेव्ह मध्ये प्रत्येक पॉइंटला अँप्लिट्यूड चेंज आहे, इथे एक असेल, इथे एक असेल, इथे एक असेल. मग त्याच्यामध्ये कसं कन्सिडर करतो आपण, इन्स्टंटेनियस व्होल्टेजेस V1 स्क्वेअर, V2 स्क्वेअर, Vn ह्या सगळ्याचं स्क्वेअर घेतो, त्या स्क्वेअरची ऍडिशन आणि त्याचं स्क्वेअर रूट, ह्याला म्हणतात रूट मीन स्क्वेअर व्हॅल्यू. मग कुठल्याही साइन वेव्हची रूट मीन स्क्वेअर व्हॅल्यू कशी काढायची, त्याचा अँप्लिट्यूड मॅक्झिमम व्होल्टेज डिवायडेड बाय स्क्वेअर रूट ऑफ 2. सो हिअर वी गेट कॅपिटल VC डिवायडेड बाय स्क्वेअर रूट ऑफ 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर इंटू 1 बाय आर. मग काय मिळेल इथं, VC स्क्वेअर डिवायडेड बाय 2R. दिस इज द व्हॅल्यू फॉर पॉवर ऑफ कॅरियर. नाउ वी विल सी power calculations for upper sideband and lower sideband. आता upper sideband lower sideband चं voltage काय आहे, this small Vm divided by 2. आपण बघितलंय, त्याचं स्पेक्ट्रम बघितलाय. So voltage of this upper sideband lower sideband is instantaneous value of Vm divided by 2 ह्याचा स्क्वेअर येईल, and this will be multiplied by 1 by R. आता ही झाली इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू. मग आरएमएस व्हॅल्यू कशी कॅल्क्युलेट करायची, कॅपिटल Vm डिवायडेड बाय रूट 2. हा इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू इट विल बी रिप्लेस्ड बाय कॅपिटल Vm डिवायडेड बाय स्क्वेअर रूट ऑफ 2. आणि हा जो 2 आहे डिनॉमिनेटरचा तो असाच राहिलेला आहे इथं, आणि ह्या सगळ्याचा काय करायचं आहे आपल्याला, स्क्वेअर करायचं आहे. ट्राय टू अंडरस्टँड दिस स्टेप. स्मॉल Vm डिवायडेड बाय 2, मग स्मॉल Vm ला कशाने रिप्लेस केला आपण, कॅपिटल Vm डिवायडेड बाय स्क्वेअर रूट ऑफ 2. इथं जसं केलं होतं आपण, ह्या स्मॉल VC ला स्मॉल VC इट इज रिप्लेस्ड बाय कॅपिटल VC डिवायडेड बाय रूट 2. तसंच इथं ह्या स्टेप मध्ये दिस स्मॉल Vm इज रिप्लेस्ड बाय कॅपिटल Vm डिवायडेड बाय रूट 2 इंटू 2 इट विल रिमेन सेम, होल ब्रॅकेट स्क्वेअर इंटू 1 बाय आर. मग हे जर सिम्प्लिफाय केलं आपण तर काय मिळतं आपल्याला इथं, 2 चा स्क्वेअर 4, रूट 2 चा स्क्वेअर म्हणजे 2. सो हिअर वी विल गेट कॅपिटल Vm स्क्वेअर डिवायडेड बाय 8R. सो दिस इज द पॉवर ऑफ अप्पर साइडबँड ॲज वेल ॲज लोअर साइडबँड, कारण दोन्ही मध्ये व्होल्टेज
सेम आहे. सो वन्स वी गेट द व्हॅल्यू ऑफ PESB अँड PLSB, we can use the first equation. आपण बघितलंय पहिलं इक्वेशन, टोटल पॉवर इज इक्वल टू पॉवर ऑफ कॅरियर प्लस अप्पर साइड बँड प्लस लोअर साइड बँड. सो दॅट व्हॅल्यूज यू हॅव टू सबस्टिट्यूट हिअर. PT is equal to PC. PC ची व्हॅल्यू काय, कॅपिटल VC स्क्वेअर डिवायडेड बाय 2R प्लस PUSB कॅपिटल VM स्क्वेअर डिवायडेड बाय 8R. PLSB is also same, कॅपिटल VM स्क्वेअर डिवायडेड बाय 8R. हे जर आपण सिम्प्लिफाय केलं तर आपल्याला ह्याच्यामध्ये कसं करायचं सिम्प्लिफिकेशन. अगेन वी हॅव टू यूज दिस इक्वेशन, M is equal to VM by VC. So here whatever is the VM, this will be replaced by M into VC. So VM square म्हणजे काय येणार इथं, M square into VC square, M square into VC square. हे 8R आलं. हे जर सिम्प्लिफाय केलं आपण तर what we get at output, VC square divided by 2R in bracket काय राहील 1 plus M square by 4 plus M square by 4. Now what is this value, VC square divided by 2R, it is nothing but it is PC. लक्षात ठेवा PT ची व्हॅल्यू आपल्याला इन टर्म्स ऑफ PC डिराइव करायची आहे. त्यामुळे आपण इथे VC स्क्वेअर डिवायडेड बाय 2R ब्रॅकेट मध्ये कॉमन काढलं आणि इथं जे ह्या इक्वेशन मध्ये VM होतं त्याला कशाने रिप्लेस केलं आपण, M into VC. That's why we get here as VC square divided by 2R in bracket 1 plus M square by 4 plus M square by 4. This if you simplify, हे कशाने रिप्लेस होईल, PC ने, आणि ब्रॅकेट मध्ये काय राहील 1 plus M square by 2. So this is the first equation for total power in AM in terms of carrier power, and this M represents modulation index. मग न्यूमरिकल मध्ये PC ची व्हॅल्यू दिलेली असते, मॉड्युलेशन इंडेक्स ची व्हॅल्यू दिलेली असते, and you are asked to calculate the value of total power. Okay, so this is first equation, total power. आता जर आपल्याला पॉवर ऑफ साइड बँड विचारली असेल, नुसतं साइड बँड म्हटलं असेल तर अप्पर साइड बँड प्लस लोअर साइड बँड दोन्हीच्या पॉवरची तिथं ऍडिशन येईल. ओके, सो PSB इन टर्म्स ऑफ PC कसं लिहू शकतो आपण, PUSB प्लस PLSB, ह्या व्हॅल्यूज पुट करा. ह्यातून परत PC जर कॉमन काढला आपण VC स्क्वेअर बाय 2R ने तर हे इक्वेशन मिळतं आपल्याला. पॉवर ऑफ साइड बँड इज इक्वल टू PC इंटू M स्क्वेअर बाय 2. लक्षात ठेवा अप्पर साइड बँड लोअर साइड बँड विचारलं तर वेगळं इक्वेशन आहे, पण साइड बँड पॉवर म्हटलं तर काय येईल, ती दोन्हीची ऍडिशन घ्यायची तिथं, पॉवर ऑफ अप्पर साइड बँड प्लस लोअर साइड बँड. सो टोटल साइड बँड पॉवर इज इक्वल टू PC इंटू M स्क्वेअर बाय 2. Read this simplification steps afterwards. And PUSB is equal to PLSB is equal to काय येईल इथं, PC इंटू M स्क्वेअर बाय 4. कारण आपण इथं बघितले PUSB PLSB ची व्हॅल्यू किती आहे, VM स्क्वेअर डिवायडेड बाय 8R. ह्या VM ला रिप्लेस करा M इंटू VC ने, काय येईल इथं M स्क्वेअर इंटू VC स्क्वेअर डिवायडेड बाय 8R. That again if you simplify you get the equation PUSB is equal to PLSB is equal to PC into M square by R. हे तीन इक्वेशन ह्याच्यामध्ये लक्षात ठेवायचे. फर्स्ट PT is okay, so first equation basic, this is basic equation, PT is equal to PC plus PUSB plus PLSB. Then PT in terms of PC काय आहे, PT is equal to PC in bracket 1 plus M square by 2. That is another equation you have to remember. Total power of side band is equal to PC in bracket M square by 2. And individually upper side band lower side band च्या पॉवरचा फॉर्म्युला काय आहे PC च्या टर्म मध्ये, PC into M square by 4. These are the power calculations in AM that you have to understand. So now you do one thing, whatever notes I have provided there, these numericals are given. PT ची व्हॅल्यू विचारलेली असते, PC दिलेला असतो, M दिलेला असतो. So these are some numericals. See, AM transmitter transmits 10 kilowatt power without modulation, म्हणजे कॅरियरची पॉवर आहे, PC is 10 kilowatt.
and 12 kilowatt after modulation म्हणजे PT किती आहे 12 kilowatt. So calculate the modulation index. So this formula you have to use. PT is equal to PC in bracket 1 plus m square by 2. So by using this formula, you have to calculate the value of modulation index. So you just go through the numericals. In next lecture, we will revise the numericals quickly and we will start with the next theoretical points. Okay, एवढे दोनच derivation आहे त्याच्यामध्ये. Rest all part it is based on the theory. How to generate AM, what is the concept of DS, DSP, SS, DSP. You just go through all the points. In next lecture, we will revise these points and we will complete with the chapter number 3 probably. Okay, so is there any problem in power calculation and mathematical derivation? Is it clear? Yes. Others are not responding. Anybody? Yes, ma'am. Yes, Rushikesh, is it clear? Yes, ma'am. So we will stop here. You just put your number in the chat box and leave the meeting. re-ISC ज्या तिघांनी ISC दिलेलं नाहीये and one student I have told those who is failed, you have to appear for re-ISC today. Okay, you just make me phone call and inform me about that, what you have done. Okay, so we will stop here. Today there is re-ISC for AC.